अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। व क़ाल तआला फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इज़्ज़तमन मुसलमानान रोणो तदी मोबाइल बाने यो वाक़या गर्दिश कई छे अस्वात के यो माशूम कारी यो उस्ताद सबक बाने पे छुटाई बाने वहले और ब्या वहलो के और माशूम मर्शवे द इंतहाई सफ़ाकाना ज़ालिमाना वाक़या दा द यो कस अमल ले द ज़ुल्म दे पे यो कस बाने शवे। अल्लाह जल्ल शानुहु ज़ुल्म न ख़ोख़ई, द अल्लाह पैगंबर ज़ुल्म न ख़ोख़ई। द ज़ुल्म बदला अल्लाह जल्ल शानुहु बाखली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन। अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। दखपल रोर मदद को अगर जालिम भी औ कागम मजलूम। दे वाक़े पस मंजर पेश मंजर के मुसलमानानों दा गज़े हाजिरीनों मुसलमानानों नूर मुसलमानानों जिम्मेदारी सदा द हुकूमत जिम्मेदारी सदा सकोल दा से मौक़ूबाने पकारी द आगा खबर आरस कोल वाड़ उखीगी स जिम्मेदारी सदा औखीगी स और दा से वाक़यात या दिन अशद वाक़यात अगपद मुल्क के और नूर मुल्कों की सरगंदगी और गना। हदीस मुबारक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए चदखपल रोर मदद को दा जालिम भी और का मजलूम। साहबा अर्ज़ को या रसूल अल्लाह द मजलूम मदद कोल पदी खबुई यो सड़ी बाने बल सड़े जुल्म कई न मजलूम द जालिम द लास न खलासोल ला द मजलूम मदद कोली। लेकिन द जालिम सर जुल्म कोल पदी किसा खबुंग न पुई दी से मतलब साहबे किराम अरबी पोईदल द अल्फाज व मानी पदे बाने पोईदल लेकिन दागे कैफियत बसंग गई दागे तरीक़ेकार बसंग गई। साहबो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नदा तपोस को जालिम मदद बसंग के द जालिम सर हो पज़ाहिर बाने मदद को ला दी
چې هغه سره په هغه ظلم کولو کې نورم مددو کې نورم زیات ظالم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به طریقې مخولې. کله چې صحابو تپوس کن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د ظالم سره مدد داده چې د ظالم لاس اونیسه، هغه ظلم ته مبرېدا، دا د هغه سره مدد کول. ځکه د هغه انسان چې کله عمل کوي نو د عمل به په دوه قسمه، یو به دا طاعت وي نیکی او یو به دا معصیت وي. طاعت په کولو کې د مسلمان ورور سره تعاون او مدد هغه دا دی چې ته د هغې لارې هغه ته خلاصې کړه، شا به نور وړاندې شه، نیکي وکړه، په ښه طریقې سره یې وکړه چې الله جل جلاله راضي شي. یا یو سړی په نیکۍ باندې په نیک کار باندې آماده کا، هغه ته ترغیب ورکړه. او په ګناه کې چې کله یو مسلمان ګناه کېږي نو دغه وخت کې هغه د ګناه نه ایثارول دا د بل مسلمان ذمہ داری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایل انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم دی داغه مدد کو، داغه مدد هم دغه دی چې هغه د ظلم نه منع. او عجیب دا د حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظالم مدد اول ذکر کړي، ځکه چې کله نور مسلمانان د ظالم سره دا مدد وکړي او ظالم ظلم ته نه پرېږدي نو منزل به بالکل مظلوم به محفوظ شي، معاشره کې به ظلم نه کېږي، هغه ته به هیڅ قسم تکلیف نه رسي. او د مظلوم مدد چې سړی کوي نو کېدای شي مظلوم ته څه نه څه نقصان رسېدلی، مثلا دی وهي هغه وهل خوړلی یا هغه څه نه څه زخمي شوی، بیا مسلمانان په منځ کې راشي نو هغه لرې کړي. ځکه د ظالم سره مدد کول هغه اول ذکر دی چې ظالم بالکل ظلم کولو ته پرېږدمه. دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ظلمه د کس ته اخاک اووی، د خپل مسلمان رور هغه ظالم دی او که مظلوم دی د هغه مدد کو. دې نه معلومه شوه که د مسلمان نه ظلم وشي نو دی بیا هم مسلمان دی. او د نورو مسلمانانو معاشرې ذمه داري دا ده چې دی خپل رور ګڼي او دی آینده د ظلم نه منع کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه جوامع الکلم ورکړو. زما عزتمنو د ظلم مختلف قسمونه دي، د چا حق ایثارول، د چا حق تلفی کول، د چا نه حق شو کول، غصب کول، دا ظلم دی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث او قرآن پاک نه معلومیږي چې په ځان باندې زیاتې کول دام ظلم دی. او الله جل شانه حقوق ضایع کول دا لوی ظلم دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق ضایع کول دام ظلم دی. او د مسلمان حق ضایع کول دام ظلم دی. قرآن کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په دین اسلام کې د ټولو ته ظلم ویل شوی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې میاشتو کې په ځان باندې ظلم مه کوئ. په ځان باندې هم ظلم کوي سړی، د معصیت ارتکاب کول، ګناه کول، دا په ځان باندې ظلم دی. دروغ ویل، غیبت کول، غلا کول، شوک کول، په بل باندې ظلم دی، په ځان هم ظلم دی. فرایض د الله جل شانو احکام نه ادا کول، په ځان باندې ظلم دی. دغسې خپل ځان زخمی کول، قتل کول، په ځان هم ظلم دی، چې څنګه په بل باندې ظلم دی. خپل نفس د ګناه نه ایثارول او د ګناه ارتکاب کول په دې نفس باندې، دا په ځان باندې ظلم دی. ځکه چې ستا د غلط ارادې او د معصیت د ارتکاب د وجې نه به دغه نفس په قبر کې، په حشر کې، په آخرت کې د عذابونو سره او مختلف ذلت او رسوایی سره مخامخ کیږي.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث مبارک کے صحابی ته فرمائی ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا اور تیرے جی کا بھی تیرے اوپر حق ہے. فآت کل ذی حق حقا، ہر حقدار تخپل حق ورک، نفس تم حق ورک. نفس باندې زیاته او ظلم کول دانا، یو سړی خپل لاس پری کی خپل ګوته پری کی دا ظلم دی، او د ګناه ارتکاب په دې نفس باندې کی دا ظلم دی. ځکه چې دا یو اوس نقض ظلم ښکاری مونږ ته، او د ګناه ارتکاب کول دا ظلم دی. د دې په عوض کې بده په آخرت کې سوځي په اور کې. د اور ته چې دی لاړو دی د خپل بدعملۍ د وجه نه لاړو، او د نفس ته به د عذاب ورکولی کېږي. قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانه فرمایي چې دا تاسو په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، دا د هغې وجه ده. دغسې الله جل جلاله حق تلفي کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق ضایع کول، دا هم ظلم دی. حضرت لقمان حکیم صاحب داغه اقوال الله جل شانه په قرآن پاک کې ذکر کړي دي. دومره سعادتمند انسانو هغه زوی ته نصیحت کوي، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اے بچیا د الله سره شریک مګرځو، ځکه چې د الله سره شرک کول د لوی ظلم دی. د الله سره شریک ګرځول دا د الله جل شانه حق ضایع کول دي. د الله جل شانه په حقوقو کې یو حق دا دی چې هغه وحده لا شریک دی، هغه په ذات او په صفات کې شریک نه لري، او ته په ذات کې یا په صفات کې د الله جل شانه سره شریک ګرځې، دا د الله جل شانه حق ضایع کول. ځکه دې ته لوی ظلم وي. یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو ته پوښتنه چې یا رسول الله قرآن پاک کې الله جل شانه فرمایي چې هر یو چې چا نه ظلم شوی دی د هغې به د هغه سره حساب کیږي، او ظالم به د خپل ظلم د وجې نه هلاک کیږي. فاینا لم یظلم، بیا به مونږ کوم یو کس داسې دی چې هغه څه نه ظلم نه دی کړی. صحابه کرام په دې پوهېدل چې ظلم څه شی دی، خطا کول، ګناه کول، د چا مخلوق سره زیاتې کول لا ظلم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تاسو د لقمان دا قول نه دی اورېدلی ان الشرک لظلم عظیم، دې نه مراد شرک دی. یعنی الله جل شانه دا ظلم نه معاف کوي، دا ظلم نه معاف کوي. د نورو ظلمونو حق تلفي به وشي، نو د الله جل شانه حق ضایع کول لا ظلم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان راړو نه پس بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارې د هغې د سنت اتباع نه کول دا ظلم دی، د هغې حقوق ضایع کول دي. او په هغې باندې د سره ایمان نه راړل لکه څنګه چې کافر قومونه کوي، دا غټ ظلم دی، دا ابتدا د ظلم ده. او هر چا نه به د خپل ظلم مطابق تپوس کېږي، هغه ته به سزا ورکولی کېږي. دغسې په بل باندې ظلم او زیاتې کول دا ظلم دی. او بیا په بل باندې زیاتې کول په حیوانات پکې راځي، انسانان پکې راځي، بلکې هغه کافر چې په دارالاسلام کې پاتې کېږي ذمي دی، او اسلامی حکومت داغه د حفاظت ذمہ داری پورته کړې ده، په هغه باندې زیاتې کول لا هم ظلم دی. زموږ د فقه په کتابونو کې د هغې مسائل جدا احکام ذکر دي ځان، او چې په چا باندې ظلم کوي بیا د هغه درې قسمه دي. د چا جان په ځان باندې ظلم کول، د هغه په مال کې په هغه باندې ظلم کول، د هغه په عزت کې په هغه باندې ظلم کول. ته عزت اخلې، د هغه بې عزتي کې د خلکو په وړاندې دا په هغه باندې ظلم دی. هغه ته مور، ښځه، خور یادې داسې خبرې ورته کې چې د هغه تذلیل د خلکو په مخ کې کې دا د هغه عزت اخیستل دي، دا ظلم دی. د چا مال اخیستل دا ظلم دی، په مال کې نقد راځي، امانت یې درکړی دی، تا هغه امانت خوندي کو، دا ظلم دی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي اے مومنانو، الله جل شانه تاسو ته حکم کوي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چې تاسو امانتونه، حقونه پردي حقدار ته حواله.
هغه امانت دا ځان سره ایثار کړی دی، هغه نه ورکړي، دا ظلم دی. پردې مال د غلا په شکل کې د هغه نه واغشت، د شوکې په شکل کې د هغه نه وشکول، د غصب په شکل کې د هغه نه لاندې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د چا نه ځمکه غصب کا قید شبرن، د یو لیش په مقدار باندې ځمکه یې نه واغشت، نو دغه ځمکه به د ځان سره په میدان د حشر کې راړي، د حشر په دې انداز کېږي چې هغه ځمکه به تر اومې ځمکې پورې په دې غاړه کې پرته وي، او خلک به د ده په تماشا وي چې دا سړی ولې په دې عذاب کې مبتلا دی. ځمکه یې په غاړه کې پرته ده، د ځمکې پانسي او پایي به دته اچولی شي، او دا دې دپاره چې خلک وویني چې ده په دنیا کې دا کار کړو، پر دې ځمکه اعلان کړو، دا ظالم دی. او د چا په جان باندې ظلم کول، هغه د تکلیف رسول، دا ظلم دی. هغه وهل ظلم دی، هغه نوینه تویول ظلم دی، هغه قتلول ظلم دی، او بیا قتل په دې انداز باندې کول چې هغه داسې کیفیت وي چې انسان حیران شي، هغه دا ظلم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم دا تیری دی په ورځ د قیامت، تیری دی. او دا یاد ساتئ چې کوم ځای کې تیاری وي هغه ځای کې سړی د ضرر نه ځان نشي بچ کولی. او قیامت ټول داسې دی چې په هغې کې ځان بچ کول دا ډېره زیاته ګرانه ده، صرف د الله جل شانه په فضل سره به کېږي. او الله جل شانه د هغې نښه هغه ایمان او اعمال صالحه ګرځولي ده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، د هغه ورځې د تیارو نه که سړی ځان بچ کوي نو په ایمان او اعمال صالحه او د معصیاتو د ظلم نه ځان بچ کولو سره وبچ کېږي. ګنې نو تیاري دي چې چا څومره ظلم کړی دومره یې تیاري دي. پل صراط باندې تېرېدل دي تیاره ده، چې ظالم وي تیاره کې نشي تللی، دی به جهنم ته وغورځېږي، ځکه چې پل صراط د جهنم د پاسه پروت دی، تیر شوی دی. او دغسې چې کوم دی نو میدان د حشر کې تیاری دي دې کس دپاره چې څوک ظالم وي، دی په مختلفو تیاریو کې د هغې نه راوتل به دته ګران شي، ځکه چې هغه ځای کې خپله بچ کېدلو سره نه کېږي. دنیا کې سړی کله کله ځان په خپله د یو نقصان نه د یو هلاکت د ځای نه بچ کړي. بله دا ده چې کله د ظلم بدله الله جل شانه په دنیا کې ورکړي، آخرت کې خو د هر یو معصیت د هر یو ګناه سزا ده. په جهنم کې د ظلم سزا کله کله دنیا کې الله جل شانه ظالم ته ورکړي، دا د عبرت دپاره خلکو ته یې ښیي. نو د هغې نه ځان ساتل پکار دي. او که یو سړی زورور دی، هغه وایي چې ما ته څوک څه نشي ویلی، نو د سر د پاسه سر شته، د هر یو سړي د پاسه بل یو داسې کس شته دی چې هغه دی نیوی شي. او د دې انتها د الله جل شانه په ذات باندې کی. ما ملګرو ته واقع بیانوله، یو بادشاه هغه ځان ته باغ جوړ کړی و، هغې باغ کې ونې د سورې ونې، میوهدارې ونې، قسمه قسم ونې وې، ډېر خشخشته ځای جوړ کړی و، پکې مارغان هم مختلف څیزونه و پکې. هغې دپاره مالیان ساتلي وو، مالی چې د باغ خصمانه کوي، او بخور ګوډ وغیره. او بیا یو وخت مقرر کړی و چې په دې وخت کې به بادشاه په خپله باندې دې باغ کې چکر وهي، یا د هغه د کور افراد، بل څوک به دې وخت کې په دې باغ کې نی. او که چېرې څوک په دغه وخت کې ولیدی شو نو هغه ته به سخته سزا ورکولی کېږي. نو یو ځل یو مالی و، او بادشاه ته به د روزانه د باغ کارګزاري هغه مالیانو اوروله چې صاحب نن داسې وشو، که چېرته ناشنا واقع به وشو بیا به یې ورته وي. له یو مالی رالو بادشاه ته وایي چې بادشاه په باغ کې هغه فلانکۍ مرغۍ وه، پیشو راله هغه مرغۍ وخوړه. او بادشاه ورته وایي چې د دې پیشو د پاسه هم یو سر شته دی، او د دې یو وخت مقرر دی، دا به یو ځل سر خوري. بیا سره دې تیرې شوې،
بیا د مالی کار کولو یو مار چتن غټ مار راووتو هغه پیشو باندې حمله وکړه پیشو یې وخوړه مړه یې مالی د دغه ورځې کارګزاریم بادشاه ته واوروله چې بادشاه سلامت نن خو هغه پیشو مړه شوه څنګه مړه شوه دغسې مار رالو مار پې حمله وکړو مار بیا په بډو کې پټ شو بادشاه ورته وایي چې د دې پیشو دا د مار هم یو رشته دی دا به هم سر خوري دا مار د د پاسه هم سر شته دی به نه پاتې کېږي ورځې تېرې شوې بیا یو ځل همدغه مار راوتی دی د مالی ولیدو د سره په لاس کې کوداله ولاړو هغه مار یې پې مړ کړو چې مار یې مړ کړو نو مالی رالو بادشاه ته وایي چې بادشاه سلامت هغه مار نن ما مړ کړو بادشاه ورته وایي ستا م یو ورځ مقرر ده او تا د پاسه هم سر شته دی ته به هم سر خورې یو ورځ داسې چلو شو چې دا مالی په کار کې لګیا دی ونې ته ختی دی ونې نه اوچې څانګې وهي باغ صفایي خیال به یې ساتلو په ونه کې ناست دی چې وخت یې وکتل نو د بادشاه د راتلو وخت باندې ډېر وخت اوړېدلی اوهو دا خو بادشاه باغ ته راغلی هغه ونې را کوزېدو کې چې ګوري نو بادشاه یې ولیدو بس فوراً په هغه ونه کې غلی شو اوس که کوزېږم ما بادشاه ویني هغه ونه ګوره ونه وه د هغې ګڼې پاڼې وې په هغې کې ځان پټ کړو اتفاقي طور سره بادشاه سره خپله کور والم وه ښځم به وسره هغه یې راله د دې ونې لاندې تېرېدل نو یا بادشاه وې یا یې ښځې ووې چې دې ونې سوري ته کینو چې دلته یخ سوری یخ دی دواړه کېناستل بادشاه ډډه ولګوله چې بره یې وکتل ونې ته ګوري نو هغه مالی ته خدای ښکاري په هغه باندې رپندې ولګېدو د یارې نه دا پاڼې خوځېدې نو بادشاه وایي چې دا پاڼې ولې خوځي ویې لکه څوک مالی ورته آواز ورکړو زه یم بدقسمته بادشاه ورته وایي چې راکوش بادشاه ډېر په قهر شو ځکه چې بادشاه سره کور والم وه ورته وایي چې تا خو زما پرده فاش کړو تا خو زما عزت اخیست فوراً یې په اډر وکړو چې په فلانکۍ ورځ باندې دی قتل کوي پولیس والا ونیو بوتلو جیل ته یې کو په هغه ورځ به دی قتلېږي هغه ورځ شوه ورته یې لکه که په زړه دې سارماني وی ووایه ستا د قتل وخت راغلی دی مالي ورته وایي چې صاحب کیسه یې ورته د سره مرغۍ باندې پیشو حمله وکړه نو تا داسې ووایي چې د دې یو وخت شته دی دا به هم سر خوري بیا پیشو مار وخوړه بیا مار ما مړ کړو تا داسې ووایي اوس که ته ما مړ کې د تا د پاسه م یو سر شته او تا نه به هغه ذات تپوس کوي ګورئ که چې ما دومره غټ کیس خو نه دی کړی مار مې مړ کړی سوچ وکړه بادشاه فوراً ووایي چې دی پرېږدئ خلاصې بهر حال الله جل شانه دا هر یو واقع ویني والله بصیر بالعباد الله جل شانه بندگان ویني هر یو کس په نظر کې دی څوک څه کوي یو مسلمان بل مسلمان باندې ظلم کوي قتلی وجنی دام خدای ویني د چا مال څوک خوندي کوي دام الله ویني خاون په ښځه باندې په کور کې ظلم کوي دام الله جل شانه ویني ښځه په خاون باندې زیاتی کوي کله کله نه سبا ښځې زوروي شي دام الله جل شانه ویني مسلمان ملک باندې مسلمانانو باندې ظلم کیږي بعضی دشمنان دام الله جل جلاله ویني زما عزتمندو په دې کې بیا د خلکو ذمہداري دا ده چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي ده ظالم که چېرې کافر دی دشمن دی هغه ته سزا ورکړه او که چېرې هغه ستا مسلمان روري نو هغه دپاره چې کوم حد الله جل شانه مقرر کړی دی هغه ورته ورکړه او د ظلم نه مخکې د هغه لاس ونیسه هغه ته سزا ورکړه د ظلم کولو نه پس د ظلم نه مخکې هغه د ظلم نه ایثار که منع که چې ظلم نه کوي لیکن دلته داسې عجیبه منظر وي چې تماشه کیږي او چې کله بیا ظلم وشي واقع وشي د هغې نه پس د هغې پرچار د هغې تشهیر نن سبا داسې شی لویه فتنه راوتې ده چې دنیا ته هغه خبرې ورسي زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او پکارم داسې ده
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو کې مفهوم دا دی چې د ګناه تشهیر کول نه دی پکار، بلکې د ګناه مخنیوی پکار دی. هغه ځای کې چې کوم قوم د یو ګناه نه واقف نی، هلته په منبر باندې یا په بل یو طریقه باندې د ګناه تشهیر کول دا مناسب نه دی، ځکه چې د خلکو به دې ګناه ته پام شي، دا ګناه به خلک شروع کړي. مخکې پیژندنه اوس به پیژني. د ماشومانو په وړاندې د داسې خبرو تذکره کول نه دي پکار، ځکه چې د ماشوم ذهن پاک او صاف وي. د معصیت خبرې، د ګناه خبرې په کور کې ښځه خاوند لګیا دي کوي او ماشومان ورسره ناست دي، دا نه دي کول پکار د هغې مخکې، ځکه چې د هغه په ذهن باندې دا اثر اچي. ماشوم ته په موبایل کې، په کمپیوټر کې، په بل یو څیز کې داسې پروګرام او داسې تصاویر خول چې د هغې نه ماشومان بد اخلاقي زده کړي، دا نه دي پکار. دا تشهیر د ګناه دې سره معاشره ټوله ګنده شي، ککړه شي، ځکه ګناه کول ځان ته دا مستقله ګناه ده، او ګناه برملا کول دې کس ته فاجر وي. فاجر دا په ګناه د پاسه ګناه ده، او د ګناه اظهار کول د خلکو په مخ کې دا د هغې نه لویه ګناه ده، ځکه چې په دې سره معاشره ټوله ګنده کېږي. عزتمنو مسلمانانو، الله جل شانه چې کوم سړي ظلم کړی هغه ظالم نیول پکار دي. په دې ملک کې، په بیرونی ملک کې د ظلم مختلف قسمونه دي. دا یو ظلم شوی دی، کوم واقع چې ما تاسو ته بیان کړه، تاسو ته پته ده، یو کس واقع په دې ملک کې په مدرسو کې ماشومان بچي قتل شوي، په هغې باندې بمبار شوی، بې ګناه، بالغ هم نه او په یوم نه، په شلګونو، په سوونو ماشومان هغه قتلي. بې ګناه زنانه، بې ګناه ماشومان په هغې باندې چې کوم دی نو میزایل او بم راپروزي، هغه والوسي. چې څنګه هغه ظلم دی، دا د هغې نه غټ ظلم دی. داسې واقعات کېږي په دې میډیا، پرنټ میډیا، په دې موبایل کې راځي، دا ښځه داسې زیاتی سره قتل کا، دا سړی داسې زیاتی سره قتل کو، داسې وشو، داسې وشو. د دې پرچار نه پکار، هغه هم ظلم دی. نن سبا چې د ټول نه غټ ظلم کلونه وشول چې مسلسل روان دی، او د دنیا مسلمانان او هغه په مسلمانانو کې او حکمرانان، حاکمان یا د ظالم سره په ظلم کولو کې مرګري دي، او یا خاموش تماشه کوي لګیا دي، او هر قسم ظلم هغه د غزه په مسلمانانو باندې کوي. کورونه ورته وران کړل، شاکور رانول ظلم دی. نارینه شهیدان کړل، څوک وجل دا ظلم دی. ماشومان، واړه قطره ماشومان دا شهیدان شول، دا ظلم دی. ښځې شهیدان شوې، دا ظلم دی، هغې ووجلې. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه به نه وجنئ، د دشمن زنانه، ماشومان به نه وجنئ. یو ځل په یو جنګ کې ابتدا وه، صحابه کرام لګیا وو، د چا د لاسه نه یو زنانه قتل شي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې انکار وکړو، او وی فرمایل چې زنانه مه وجنئ. هغه زنانه چې هغه په جنګ کې په خپله ملوث ده، او هغه د خپل پارټۍ سره، د خپل جماعت سره، د خپل تپې سره برابر د سړو غونې ولاړه ده او مدد کوي، دا خو داسې ده لکه سړی، او دا جنګېږي، بل شی دی. کومه زنانه چې په کور کې په آرام وخت تېرېږي هغه نه، لیکن په غزه کې د مسلمانانو زنانه هغه ټوکړي کېږي، هغه په دې موبایل باندې هغه راځي ظلمونه. بعضې مسلمانان ملکونه په دې صفاکیت کې، په دې ظلم عام کې د کلونو د راسي کېږي، په هغې کې هغې سره ملګرتیا کوي، هغې سره اتحاد دی، د هغې په حق کې اواز اوچتوي، هغې سره تعاون کوي، دشمن سره، هغه مظلوم مسلمان سره نه. بعضې حکمرانان هغه تماشه کوي او ګوري، حالانکه که چېرې مسلمانان حکمران یو څو ملکونه اواز یو کړی وی، پورته کړی وی، په دشمن باندې د هغې اثر دی، او دشمن بزدله دشمن دی، هغه بیا ټینګېدی نه شو، صرف هغه اواز ته. لیکن دا نه کېږي، د هغې خلاف اواز نه پورته کېږي، نو زما عزتمندو دا هم ظلم دی.